we have almost heard, I would say, 15, 18 or 20 sermons from Book of Acts. প্রায় 15 থেকে 18 খানা আমরা প্রচার শুনেছি এই প্রেরিত পুস্তকের থেকে। And I would say that almost 12 months have passed. আর প্রায় 1 বছর 12টি মাস কেটে গেছে এই প্রচারের এই পুস্তকের মধ্যে যখন যাত্রা করছি আমরা। What I mean to say is I have been preaching through the Book of Acts, and as my turns have been coming, I think I've spent almost a year. তা যেটা বলতে চাইছি, যখনই আমি আমার সুযোগ আসে প্রচার করার জন্য, তো এই প্রেরিত পুস্তকটা শেষ করতে প্রায় 1 বছর সময় লেগেছে। So I call it a very important book all the time as I've been preaching. তাই আমি যতবার প্রচার করি আমি এটাই বলে থাকি যে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বাইবেলের একটা বই। And today we will be actually finishing this one. আর আজকে আমরা এটা সমাপ্ত করব, শেষ করব। We have preached through the high points of Book of Acts. আমরা এই প্রেরিত পুস্তকের যে প্রধান প্রধান বিষয়গুলো আছে সেগুলোর মধ্যে দিয়ে আমরা প্রচার করেছি। But even though we finished this one, but I don't call this a finish. যদিও এটা আমরা সম্পূর্ণ সমাপ্ত করছি আজকে, তবু আমি এটাকে সমাপ্ত বলছি না। Because Book of Acts is such a book you have to come back again and again. কারণ প্রেরিত পুস্তক এমনই একটা পুস্তক যেটা আপনাকে বারবার ফিরে আসতে হবে এটাতে অধ্যায় করার জন্য। Because this book is a very foundational book for most of the New Testament letters where we refer to. কারণ যতগুলো আমরা নতুন নিয়মের যে চিঠি পত্রগুলো পড়ি প্রত্যেকটার জন্য ভিত্তিমূল হচ্ছে এই প্রেরিত পুস্তক। In the book of Acts chapter 21 we heard about arrest of Paul. আর প্রেরিতের 21 অধ্যায় যখন আমরা দেখেছি সেখানে পৌলকে যে গ্রেফতার করা হয়েছিল সেটার বিষয়ে জানতে পারি। He was arrested with a false charge. তাকে একটা মিথ্যে অভিযোগ দিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। It was their assumption that they believed that he brought a Gentile into a Jewish temple, and in their eyes that was a crime. আর তাদের সময় অনুযায়ী তারা মনে করেছিল যে পৌল বোধহয় একজন অজিহুদিকে তাদের জিহুদি যে মন্দিরে নিয়ে এসেছিল সেটা তাদের নিয়ম অনুযায়ী সেটা একটা খারাপ কাজ ছিল। So there was a riot developed in the temple, there was a lot of confusion, and Paul was arrested. আর সেই সময় মন্দিরে একটা লড়াই মারপিট লেগে গিয়েছিল, আর সেটার দরুন পৌলকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। So this text is little longer. I would just say that please bear with the reading because this is the last chapter, and we just want to finish it off. So I would ask Nutan Bhabi if she can help us read. You will find it in screen also. Book of Acts chapter 21, last 11 to 31 verses. প্রেরিত 28 11 থেকে 31। Please hear it or watch it carefully. Try to understand what's happening. Last episode. আর এটা ভালো করে মন দিয়ে আপনারা শুনুন। 3 महीने के बाद हम सिकंदरिया के एक जहाज पर चल निकले जो उस द्वीप में जाड़े भर रहा था और जिसका चिन्ह दियोस्कुरी था। सुर कुसरा में लंगर डालकर हम 3 दिन टिके रहे। वहां से हम घूमकर रेगियोस में आए और 1 दिन के बाद दक्षिणी हवा चली। तब हम दूसरे दिन पुतियुली में आए। वहां हमको भाई मिले और उनके कहने से हम उनके यहाँ 7 दिन तक रहे और इस रीति से हम रोम को चले। वहां से भाई हमारा समाचार सुनकर अप्पियुस के चौक और 3 सराय तक हमसे भेंट करने को निकल आए, जिन्हें देखकर पौलुस ने परमेश्वर को धन्यवाद किया और ढाढ़स बंधाया। जब हम रोम में पहुंचे तो पौलुस को एक सैनिक के साथ जो उसकी रखवाली करता था अकेले रहने की आज्ञा मिल गई। 3 दिन के बाद उसने यहूदियों के प्रमुख लोगों को बुलाया और जब वे इकट्ठे हुए तो उनसे कहा, हे भाइयों, मैंने अपने लोगों के या बाप दादों के व्यवहारों के विरुद्ध में कुछ भी नहीं किया, तो भी बंदी बनाकर यरूशलेम से रोमियों के हाथ सौंपा गया। उन्होंने मुझे जांच कर छोड़ देना चाहा, परंतु मुझ में मृत्यु के योग्य कोई दोष न था। परंतु जब यहूदी इसके विरोध में बोलने लगे तो मुझे कैसर की दुहाई देनी पड़ी। यह नहीं कि मुझे अपने लोगों पर दोष लगाना था, इसलिए मैंने तुमको बुलाया है, तुमसे मिलूं और बातचीत करूं, क्योंकि इस्राएल की आशा के लिए इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूँ। उन्होंने उससे कहा, ना हमने तेरे विषय में यहूदियों से चिट्ठियां पाई और ना भाइयों में से किसी ने आकर तेरे विषय में कुछ बताया,
और न बुरा कहा, परंतु तेरा विचार क्या है वही हम तुझसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर जगह इस मत के विरोध में लोग बातें करते हैं। तब उन्होंने उसके लिए एक दिन ठहराया और बहुत से लोग उसके यहाँ इकट्ठे हुए, और वह परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ और मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से यीशु के विषय में समझा कर भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा। तब कुछ ने उन बातों को मान लिया और कुछ ने विश्वास न किया। जब वे आपस में एकमत न हुए तो पौलुस की इस बात के कहने पर चले गए, पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से ठीक ही कहा, जाकर इन लोगों से कह कि सुनते तो रहोगे परंतु ना समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु ना बूझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं, और उन्होंने अपनी आंखें बंद की है। ऐसा ना हो कि वे कभी आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिरे, और मैं उन्हें चंगा करूंगा। अतः तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई और वे सुनेंगे। जब उसने यह कहा तो यहूदी आपस में बहुत वाद विवाद करने लगे और वहां से चले गए। वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा, और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। Thank you so much. It was long text. Check. Thanks. That was a long text, but I hope we follow that. আর এটা যদিও একটা লম্বা অংশ ছিল, কিন্তু আমি আশা করি আপনারা এটাকে বুঝতে পেরেছেন। In my last sermon from this same chapter, I talked to you about that. Paul was in Malta. There was a shipwreck. আর আগের বার যখন আমি এই একই অধ্যায় থেকে প্রচার করছিলাম, এটাই বলেছিলাম যে সেই সময় পৌল মাল্টা বলে যে জায়গায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। As he was kept into custody, and when he appealed, they said that we'll send you to Rome. আর তাকে যখন গ্রেফতার করা হয়েছিল আর তিনি যখন আবেদন করেছিলেন তখন তাকে বলা ছিল ঠিক আছে তোমাকে আমরা রোমে পাঠিয়ে দেব। You remember the ship was into a hurricane and the ship was wrecked, and they just somehow managed to go to an island called Malta. আর সেই মাল্টা দ্বীপে তারা কিভাবে পৌঁছলো? যখন তারা সমুদ্রের মাঝখানে ছিল, সেই ঝড়ের মধ্যে যখন সেই তাদের জাহাজ ভেঙে যায়, তারা কোনো রকমে সেই মাল্টা নামক দ্বীপে গিয়ে পৌঁছায়। So they were actually moving from that red dot in that side and moved up to Malta, as you see the map. আর সেই লাল যে তীর দিয়ে দাগ দেওয়া আছে সেই রাস্তা দিয়ে তাদের জাহাজটা গেছিল। They stayed 3 months in Malta. তারা মাল্টা সেই দ্বীপে 3 মাস তারা ছিলেন। As they were waiting for the winter to come so that they can further go to Rome. আর তারা অপেক্ষা করছিল যখন সেই শীতকাল আসবে তখন তারা রোমের দিকে তারা যাত্রা শুরু করবে। Let's remember, Paul was in chain. Paul is a prisoner. Paul is into custody, and he will be, dealt. His case will be dealt finally in Rome. আর এটা মাথায় রাখবেন যে পৌল সেই পরিস্থিতি কিরকম ছিল, তার হাতে চেন বাঁধা ছিল, সে গ্রেফতার অবস্থায় ছিল, আর 3 মাস পর তারা যখন রোমে যাবে তখন তার শেষ বিচার করা হবে। 3 months passed, and it was the early February month. আর 3 মাস কেটে গেছে, এবারে সেই ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুর দিকে। The winds have changed. Now it's a good wind. আর সেই হাওয়া বদল হয়ে গেছে, এখন যে সমুদ্রের যে হাওয়া সেটা এখন অনেকটা ভালো হাওয়া। Now they got an Alexandrian ship, a new ship which was going towards Rome. আর তারা একটা নতুন জাহাজে উঠলো, যে জাহাজটা সেই রোমের শহরের দিকে যাত্রা করছে। Luke, the writer of this book, says something very interesting. আর লুক যিনি এই পুস্তকটা লিখেছেন তিনি খুব একটা দারুণ বিষয় তিনি এখানে লিখেছেন। It's a little funny also. একটু মজাদার লাগতে পারে। He saw that in the ship there were 2 pictures. আর তিনি ওখানে লিখেছেন যে জাহাজের মধ্যে দুটো ছবি ছিল। They call it Castor and Pollux. আর সেই দুটো ছবি ছিল, একটা ক্যাস্টার একটা পোলক্স নামে। And they were in Greek mythology, these were known as gods who will protect them from all kinds of climate problems. এই যে দুটো ছবি ছিল এরা গ্রিক মাইথোলজি অনুযায়ী তারা 2 দেবতা ছিলেন যারা কিনা যে সমুদ্রে যাত্রার সময় যে বিপদ আপদ আসে সেখান থেকে তারা রক্ষা করবে। Actually those things were there, but that their ship was wrecked. They were not protected actually.
এটা নিশ্চয়ই আগেও জাহাজেও ছিল, কিন্তু তবুও আমরা দেখেছি যে এদের ছবি থাকা সত্ত্বেও সে জাহাজ কিন্তু রক্ষা পায়নি। Paul wanted to point out the superstition also among those people during that time. তো পৌল চেয়েছিলেন যে তিনি সেই সময় মানুষদের মাঝে যে ভুল ধারণা, ভ্রান্ত ধারণা আছে সেটাকে তুলে ধরার জন্য। 80 miles they traveled towards Sicily. সিসিলির দিকে প্রায় তারা 80 মাইল দূরে তারা যাত্রা করলো। They waited there again for a little favorable wind for the sail ship. তারা সেখানে কিছুক্ষণ আরো কটা দিন অপেক্ষা করলো যাতে আর একটু ভালো হাওয়া তারা পায়, যে হাওয়াটা তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য Scripture করবে। says their next port was 70 miles towards Rehegim. There is a place. আর রেহেগাম বলে একটা জায়গা আছে, সেটা ওই সিসিলি থেকে প্রায় 70 মাইল দূরে। পরবর্তী তারা সেখানে গিয়ে It's পৌঁছালো। a tip of Italy. ইতালি দেশের একদম ডগায় একটা জায়গা। You know, I'm telling you all these map things which helps you understand all these places are still existing, by the way. আমি এই ম্যাপ দেখে এই দেশ জায়গাগুলোর নাম আপনাদেরকে এই জন্য বলছি যাতে আপনারা জানেন যে এই স্থানগুলো আজও উপস্থিত। এটা সত্য একটা So বিষয়। it's a real missionary journey of Paul actually. তো এই যে ঘটনাটা, যে এটা কিন্তু সত্য ঘটনা যে পৌল একটা এই জায়গা থেকে আরেক জায়গায় তিনি মিশনারি জার্নি করেছেন। And finally, after few days, 180 miles travel, they reached a place called Patoli. বাটলি নামে তারা জায়গায় পৌঁছলো। প্রায় 180 মাইল তারা যাত্রা করার পর এই স্থানে এসে পৌঁছালো। Now Paul has reached Rome basically for the judgment. পৌল রোমে পৌঁছেছে কেন? তার উদ্দেশ্য হচ্ছে কি তার বিচার করা হবে। Please remember, this is the climax of book of Acts. এটা মাথায় রাখবেন যে এটা প্রেরিত পুস্তকের মানে শেষ অধ্যায় যেটা আমরা দেখছি, And it's a climax of Paul's life. আর এটা পৌলের জীবনের একটা শেষের দিকের কয়েকটা সময় আমরা দেখছি। Lots of ministry has been done. তিনি প্রচুর পরিচর্যা কাজ করেছেন। Lots of things have been accomplished. অনেক কিছু কাজ সাধন হয়েছে। Lots of churches have been planted. ইতিমধ্যে অনেক মণ্ডলী স্থাপন হয়ে গেছে। Lots of leaders have been built. অনেক নেতাদেরকে তিনি গড়ে তুলেছেন। Lots of persecution he faced. আর তিনি এর মধ্যে অনেক তাড়নাও তিনি সহ্য করেছেন। And with all these confusions and problems, and right now he is standing in a stage where he doesn't know what's next. He is supposed to be judged. আর এই সমস্ত কিছু হওয়ার পর তিনি এমন একটা পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়ে আছেন যেখানে তিনি জানেন না যে পর তার সাথে কি করা হবে। Now in this island few things happens in Rome. আর রোমে আসার পর কয়েকটা ঘটনা তার জীবনে ঘটে। From there only I want to share with you just 2 to 3 things which are observatory in this particular দু passage. তিনটা বিষয় আমি আপনাদেরকে তুলে ধরবো যেটা নজর রাখার বিষয় আছে এখান থেকে। The first thing I want to just emphasize this morning is the joy of Christian fellowship. প্রথম বিষয় যেটা আমি আপনাদেরকে তুলে ধরবো যে আমাদের যে বিশ্বাসী বর্গের যে আমরা সহভাগিতা করি তার আনন্দ কতটা। Let's say joy of Christian fellowship. বিশ্বাসী সহভাগিতার আনন্দটা। Your sleepiness may go away. Let's say joy of Christian fellowship. আসলে আমরা একসঙ্গে বলি যাতে ঘুম কেটে যায় যে সেই বিশ্বাসীদের সহভাগিতার আনন্দ। We are going to learn about joy of Christian fellowship. আমরা শিখবো যে বিশ্বাসীরা তাদের সহভাগিতায় কি করে আনন্দ পায়। As the group landed in Italy, আর যখন ইতালিতে যখন সেই পুরো দলটা জাহাজ নিয়ে এসে তারা যখন নামলো, you know, here Paul found some believers. আর এখানে পৌল কয়েকটা বিশ্বাসীদেরকে খুঁজে পেলেন। I'm saying Paul found some believers. আর কি বললে লেখা আছে আরেকবার বলছি যে পৌল কয়েকটা বিশ্বাসীদেরকে খুঁজে পেলেন। You may be thinking that, oh, he found some believers. So what? আপনার হয়তো খুব সাধারণ লাগছে যে হ্যাঁ কয়েকটা বিশ্বাসীদেরকে খুঁজে পেয়েছে, আর কি ব্যাপার। But I want to tell you, when this is written, Paul found some believers, there is a big thing in this matter. আর কিন্তু এই পরিপ্রেক্ষিতে যখন আমি বলছি বা লেখা আছে যে পৌল কয়েকটা বিশ্বাসীদেরকে খুঁজে পেলেন, সেটা কিন্তু তার জন্য খুব একটা বড় বিষয় ছিল। Paul had been on jail. পৌলকে কারাগারের মধ্যে রাখা হয়েছিল। He has suffered a lot. তিনি অনেক তাড়না সহ্য করেছেন। He has done a ministry a lot of time. I told you that a lot of ministry was done. আর তিনি অনেক পরিচর্যা কাজ করেছেন। Lots of shipwreck, all those things. আর অনেক জাহাজ ডুবি হয়েছে, সেরকম ঘটনার মধ্যে Many have come to faith through his ministry. তার পরিচর্যার মধ্যে দিয়ে প্রচুর মানুষেরা তারা বিশ্বাসে এসেছে। But right now Paul is in a stage, he's completely drained. আর পৌল এখন এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যেখানে তার শরীরে আর কোনো শক্তি নেই বা কোনো ক্ষমতা নেই। He's mentally tired. তিনি মানসিকভাবেও ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। Physically tired. শারীরিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। There was a shipwreck just few months back. কয়েক মাস আগেই একটা জাহাজ ডুবি অবস্থার মধ্যে থেকে তিনি বেঁচে ফিরেছেন। He was still living in that island and he was still trying to witness and tell about Jesus. আর সেই মাল্টা নামক দ্বীপে 3 মাস থাকা সত্ত্বেও তিনি
চেষ্টা করে গেছেন কি করে সুসমাচার প্রচার করেন। He is again going to Rome with this goal that I'll be punished or judged. তিনি জানতেন যে এই মানসিকতা জেনে যে তিনি রোমের দিকে যাচ্ছেন, যাতে তার বিচার হবে, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। He's tired now. এখন তিনি ক্লান্ত। I think you can relate when you get tired. আপনি বুঝতে পারছেন যখন আপনি নিজে ক্লান্ত হয়ে পড়েন তখন কেমন লাগে। It's not just a work tiredness. এটা শুধু একটা কাজ করার ফলে যে ক্লান্তি ভাব আসে সেটা নয়। Oh, today was a stress day, man. I need a cup of coffee. অনেক সময় আমরা বলি যে আজকে সারাদিন অনেক ক্লান্তি গেছে, অনেক কঠোর পরিশ্রম করেছি, আমাকে এক কাপ কফি দাও। Oh, today I had to do the closing of my sale, man. It was really tiring. ও আজকে আমার যে যা কিছু সেলের আছে তার শেষ করতে হয়েছে, অনেক ক্লান্ত গেছে। It's not that tiredness. এটা সেই ধরনের ক্লান্তির কথা আমি বলছি না। It's a very deep tiredness. এই ক্লান্তি এটা খুব গভীর একটা ক্লান্ত ভাব তার অন্তরে ছিল। He's drained, he's exhausted. তার শরীরের থেকে সমস্ত শক্তি নির্যাস। Let's remember, Paul was a normal man, right? এভাবে দেখুন যে পৌল একটা সাধারণ মানুষ ছিল, আপনার আমার মতো। He was just a good follower of Jesus Christ. তিনি যিশুর একজন ভালো অনুগামী But ছিলেন। he also goes through all those difficult times. কিন্তু তিনি অনেক সেই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গেছেন। But I was telling you the significance of Paul found some believers. তাই আমি আরেকবার গুরুত্বটা দেখাতে চাই যে পৌল যে কয়েকটা বিশ্বাসীদেরকে খুঁজে পেল, এই বিষয়টা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তার জন্য। The moment he did not expected it, but the moment he found some Christian believers in that place, it lifted his spirit up. তিনি যদিও আশা করেননি, কিন্তু তিনি যখন দেখলেন কয়েকটা বিশ্বাসী সেই স্থানে আছে, এটা তার উৎসাহকে বা তার আত্মাকে আরো উৎসাহিত করলো। He spent 7 days with them, and I'm 100% sure it was a very refreshing time to be in the fellowship of fellow believers. তিনি সেই লোকদের সাথে 7 দিন সময় কাটিয়েছেন, আর আমি নিশ্চিত যে এটা তাকে খুব উৎসাহিত করেছে এবং তাকে শক্তি দিয়েছে। The further these followers, they went to Rome and talked to people over there about Paul's coming. আর তারপরে দেখতে পাই যে এই কয়েকজন লোকেরা তারা রোমের ভেতরে গিয়ে পৌল যে এসছে সেটার বিষয়ে তারা সবাইকে বলতে Then লাগলেন। he met more believers. তখন তারপর তিনি আরো কয়েকজন বিশ্বাসীদের সাথে দেখা পেলেন। Hey, I want to tell you a little bit here. Just listen carefully one thing. মন দিয়ে শুনুন, আমি একটা বিষয় আপনাদেরকে বলবো। You know, Bible we have book of Romans. আমরা জানি যে রোমীয় পুস্তক আছে বাইবেলে। That book was written by Paul to the church of Rome, and before that he never visited them. আর এই যে পুস্তকটা, এটা রোমের যে যারা বিশ্বাসী আছে বা মণ্ডলী বর্গ আছে তাদের উদ্দেশ্যে পৌল এই চিঠিটা লিখেছিলেন, কিন্তু তার আগে তিনি কখনো তাদের সাথে দেখা করেননি। In fact, before receiving the book of Romans, what you have in Bible, that was a letter of Paul to the church of Rome. Before that, there was not a single Bible or a page or a scripture for the Christians there. আর এই রোমীয় পুস্তকটা বা চিঠিটা রোমে যাওয়ার আগে সেইখানকার বিশ্বাসীদের জন্য তাদের কাছে কোনো স্ক্রিপচার বা কোনো শাস্ত্র বা কোনো চিঠি, কোনো লিখিত কোনো ঈশ্বরের বাক্য তাদের কাছে ছিল না। So he gave them a lot of foundational teaching in the book of Romans, and he told them that I wanted to come, I want to come. So, but he did not go there till that time. আর সেই চিঠিটা তিনি লিখেছিলেন, তিনি অনেক উৎসাহজনক বিষয় তিনি তাদেরকে লিখেছিলেন যে আমি আসতে চাই তোমাদের কাছে, কিন্তু সে কখনো এসে উঠতে পারেনি। But these people now received the letter of book of Romans, right? কিন্তু এতদিনে তারা সেই রোমীয় পুস্তকটা পত্রটা তারা পেয়ে গেছিল। But now Paul coming to Rome. কিন্তু এতদিন পর এবারে পৌল রোমে এসেছে। And people are happy to receive because they have already received that letter. Now Paul is reaching Rome. আর লোকেরা তো সাধারণত খুব আনন্দিত হবে, কেন কি তারা আগেই তার পলের চিঠি পেয়ে গেছে, এবারে পল নিজে সশরীরে সেখানে এসেছে, তো তারা খুব উৎসাহিত। You know, these brothers and sisters were a great encouragement to Paul's heart. আর এই যে ভাই বোনেরা, বিশ্বাসী ভাই বোনেরা ছিল, তারা পৌলের জন্য, তার হৃদয়ের জন্য একটা খুব আনন্দদায়ক বিষয় ছিল। You know, he was so happy and they were so happy to receive Paul finally. তারাও খুশি ছিল, পৌলও খুশি ছিল, এবং তারা খুব আনন্দিত ছিল যে পৌলকে তাদের মাঝে পেয়ে। You know, Paul was reminded that he was not alone in the journey. There were so many believers along with him. তাই পৌল একবার মনে করতে পারলো নিজে যে আমি এই যাত্রায় একা নই, আমার সাথে আরো অনেক বিশ্বাসীরা আছে। I want to tell you that we need each other. আমি এটাই বলতে চাই আপনাদেরকে যে আমরা একে অপরের আমাদের প্রয়োজন আছে। You know, we draw strength from each other. আমরা একে অপরের থেকে সেই শক্তি আমরা পেয়ে থাকি। As we gather together each week or maybe other days in the week,
I think there is a very powerful energy which God supplies to our spiritual life through each other's company. যখন আমরা একে অপরের সাথে সময় কাটাই, সে রোববার হোক বা অন্যান্য দিনে হোক, এখানে একটা খুব সুন্দর শক্তি আছে যেটা আমরা একে অপরকে যখন উৎসাহ দিই, আমরা উৎসাহিত হই। It doesn't matter how tough week you work through. এটা এর উপর নির্ভর করে না যে আপনার সপ্তাহটা কত পরিশ্রম গেছে, কত কঠিন গেছে, Or how pressures some the week was. আর এই গত সপ্তাহে আপনার কত কাজের চাপ ছিল সেটার উপর Or নির্ভর maybe করে না। how many struggles you have been going through. আর এটার উপর নির্ভর করে না যে আপনি কত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গেছেন। It doesn't matter how many situations you are handling on behalf of your family or whatever you have to juggle with. আর এটার উপর নির্ভর করে না যে আপনি আপনার পরিবারের কত সমস্যা আপনি সেটাকে সামলেছেন বা পরিস্থিতিগুলোকে সামলেছেন, সেটা নয়। If you are a follower of Christ, আপনি যদি খ্রিস্টের অনুগামী হন, when you meet another follower of Christ, then spend some time. আপনি যখন আরেকটা খ্রিস্টের অনুগামীর সাথে আপনি দেখা করেন, তার সাথে যখন সময় কাটান, As you greet each other, যখন আপনারা একে অপরের মঙ্গলবাদ করেন, as you talk a little bit with each যখন other, আপনারা একে অপরের সাথে সামান্য কথা বলেন, as you share a little bit of your heart and trouble to your fellow believer, যখন আপনি আপনার হৃদয় বা আপনার কষ্টের কথা যখন একে অপরের সাথে তুলে ধরেন, it really does a lot of good to our heart. We get encouraged. It lifts up our spirit. তখন আমাদের হৃদয়তে এটা একটা সান্ত্বনা দেয়, আমাদের হৃদয়কে, আমাদের আত্মাকে এটাকে একটা তুলে ধরে। Paul was drained, পৌল এই সময় তিনি পুরো ক্লান্ত হয়ে গেছেন, very tired, super spiritual man, but very tired. তিনি খুবই আত্মিক ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তবু এই সময় তিনি সম্পূর্ণ ক্লান্ত। Such a powerful missionary throughout the scripture we find, but he was towards the climax of his life. He was tired. আর তিনি এত ভালো একজন মিশনারি ছিলেন, কিন্তু তার জীবনের শেষে এসে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। Maybe he did not have any solution of his problem. হতে পারে তার কাছে কোনো তার সমস্যার সমাধান তার কাছে ছিল না। Maybe nobody could say that, oh Paul, don't worry, everything will be solved now. I have got a answer for you. কেউ তার কাছে ছিল না যে তাকে বলবে, হ্যাঁ পৌল তুমি চিন্তা করো না, তোমার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, আমার কাছে এর উত্তর আছে। Neither Paul expected them to solve his problem. এও নয় যে পৌল তাদের কাছ থেকে এটা আশা করেছিল যে এরা বোধহয় আমার সমস্যার সমাধান করতে হবে, তাও না। But the very moment Paul was with them and he greeted, they shared, they talked about Jesus, they talked about hope, it lifted his spirit up. কিন্তু যখন পৌল তাদের সাথে দেখা করলেন, তারা আলোচনা করতে লাগলো, যিশুর বিষয়ে আরো শিক্ষা পেতে লাগলো, আর এটা তাদেরকে আরো উৎসাহ দিতে লাগলো। I believe that we all, from different background, different tiredness and whatever it so may be, we need each other to lift up our spirit for the Lord's glory. আর আমি এটা জানি নিশ্চিত যে যখন আমরা বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছি, বিভিন্ন কাজের চাপ থেকে, কিন্তু যখন আমরা একে অপরের সাথে দেখা করি, সেটা আমাদেরকে উৎসাহিত করে। I may not solve your problem. আমি আপনার সমস্যার সমাধান করে দিতে You may not solve my problem. আপনি হয়তো আমার সমস্যার সমাধান করতে পারবেন We may not have any answer for anything. আমাদের কাছে হয়তো কোনো সমস্যার কোনো উত্তর হয়তো আমাদের কাছে নেই। But when we talk with each other, when we share, when we pray and we encourage each other with the hope of Christ, it lifts up our spirit. কিন্তু যখন আমরা একে অপরের সাথে আলোচনা করি, কথা বলি, প্রার্থনা করি একসঙ্গে, তখন আমরা একে অপরকে উৎসাহিত করি, আর আমাদের আত্মাকে সেটাকে তুলে ধরে। A lot of people say this, oh, Christians are very arrogant. They don't listen any other thing. They just want to say on their own thing. অনেকে হয়তো বলে থাকে যে যারা খ্রিস্ট বিশ্বাসী তারা হয়তো খুব অ্যারোগেন্ট হয়, আর তারা হয়তো অন্যান্য কোনো কথা শুনতে চায় না, তারা শুধু একটা বিষয় নিয়ে পড়ে থাকে। Ghamandi. Say that. ঘমন্ডি। Okay. No, they don't listen to us. They just want to say what they want to say. তারা আমাদের কথা শোনে না, তারা যা বলতে চায় শুধু সেটাই বলে। I believe about ourselves, Christian faith is all about one beggar telling another beggar where to find bread. আমার কাছে মনে হয় যে খ্রিস্টীয় বিশ্বাস হচ্ছে এই ধরনের, যে একটা ভিখারি আরেকটা ভিখারিকে বলছে যে কোথায় রুটি পাওয়া যায়। I'm saying that's the fellowship. I mean, Bible call it koinonia. That's the amazing fellowship of Christian believers. আর বাইবেল এটাকে সেই কোইনোনিয়া শব্দ দিয়ে বুঝিয়েছে যে এটাই হচ্ছে সেই সহভাগিতা একে অপরের বিশ্বাসী যখন একে অপরের One beggar telling another beggar, hey, there is a bread, come we'll eat it. একটা ভিখারি আরেক ভিখারিকে বলছে যে চলো এখানে রুটি পাওয়া যায়। There is an amazing thing in Christian fellowship. I want to tell you that. খ্রিস্টীয় বিশ্বাসী সহভাগিতার মধ্যে একটা দারুণ বিষয় যেটা আমি আপনাদেরকে বলতে চাই। In the business and journey of life with all your pressure, you may think, I don't have time.
আপনি হয়তো বলতে পারেন যে আপনার কাজের চাপে যা জীবনের যে চাপগুলো আছে তার মধ্যে বলতে পারেন যে আমার কাছে তো সময় নেই। Where is time for all this, man? There is so much of work. এগুলো করার সময় কোথায়? অনেক কাজের চাপ আছে। What's the point of wasting time simply meeting and having tea? Let me do something good. আরে এটা করে কি কোনো লাভ হবে? শুধু দেখা করব, এক কাপ চা হবে, তাতে করে কি লাভ? তাতে আমরা অনেক That's a কাজ করে waste আসি। of time. এটা তো সময় নষ্ট। Man, time is money. আর সময় হচ্ছে অর্থ। You need to work. আমাদের কাজ করতে হবে। Sure. নিশ্চয়ই, 100%. নিশ্চয়ই 100%। Bible says if you don't work, don't eat. বাইবেলে এটাও লেখা আছে যে যদি তোমরা কাজ না করো তাহলে খেও না। But if you are a follower of Christ, if you are a believer, কিন্তু আপনি যদি খ্রিস্টের অনুগামী হন, আপনি যদি একজন বিশ্বাসী হন, you are needed in someone's life. Someone is needed in your life. আপনার প্রয়োজন আছে কারুর জীবনে এবং সেই ব্যক্তির প্রয়োজন আছে আপনার জীবনে। Do you make time to have a time to get involved in some fellowship? I'm not talking about church service. I'm talking about other than that, do you connect? Do you relate with each other? আমি এই রোববারের সবার চার্চের সবার কথা বলছি না, কিন্তু এটা বাদ দিয়ে আপনারা কি সময় বার করেন যে আপনারা একে অপরের সাথে দেখা করে কিছু সময় কাটানোর জন্য? I want to tell you, if we don't have the practice of what Bible calls us for, I think we'll become more dry. আমি এটা বলতে চাই যে যদি বাইবেল যেটা আমাদেরকে অভ্যাস করার জন্য যেটা আমাদেরকে আহ্বান করছে সেটা যদি আমরা না করি তাহলে আমরা আরো ক্লান্ত হয়ে যাব এবং শুকিয়ে যাব। Bible reminds us that we need each other. বাইবেল এটা আমাদেরকে বারবার স্মরণ করায় যে আমাদের একে অপরের জন্য প্রয়োজন আছে। In Bible, I think more than 20 times it's written one another, one another, one another. এই বাইবেলে প্রায় 20 বারের বেশি লেখা আছে যে একে অপরের সাথে একে অপরের সাথে। That's the way we are called. আর এইভাবেই তো তিনি আমাদেরকে আহ্বান করেছেন। That's why it did a great thing in Paul's life. আর এই বিষয়টাই পৌলের জীবনে একটা বড় কাজ করেছে। So I would say that the joy of Christian fellowship is something very powerful. তাই আমি এটা বলতে চাই যে খ্রিস্টীয় বিশ্বাসীদের যে সহভাগিতা এর মধ্যে যে আনন্দটা এটা খুব শক্তিশালী। Can anyone say that you don't need encouragement? কি আপনি বলতে পারবেন যে আপনার উৎসাহের দরকার নেই? Anybody Superman? কেউ আছেন যে সুপারম্যানের মতো আপনার উৎসাহের দরকার নেই, প্রয়োজন নেই? Superwoman? বা সুপারউম্যান? I'm not Superman. আমি সুপারম্যান। I want to tell you, standing here, I need encouragement a lot of time. আমি এখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারি যে আমার অনেক সময় আমার নিজের অনেক উৎসাহের প্রয়োজন হয়। I don't expect people to solve my problems. আমি এটা এক্সপেক্ট করি না, আমি আশা করি না যে লোকেরা আমার সমস্যার সমাধান করবে। I don't expect that they will give all answers of my questions. আমি এটাও আশা করি না যে আমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তারা দেবে। But I believe when I am in fellowship with people, I'm able to share, that gives me a power, that gives me a lift to my spirit, and I can continue to persevere as Paul was persevering. কিন্তু আমি এটা জানি যখন আমি বিশ্বাসীদের সহভাগিতায় থাকি সেটা আমাকে উৎসাহ দেয় আর সেই প্রভুর কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে উৎসাহ করে। Very, very fast. Second point, the challenge of Christian witness. দ্বিতীয় যে বিষয়টা দেখতে পাই যে খ্রিস্টীয় বিশ্বাসী হওয়াতে যে আমাদের যে প্রচার করি বা সাক্ষ্যদান দিয়ে থাকি সেটাতে কি কি চ্যালেঞ্জ বা কি কি সমস্যা আসে? Let's try this again. The challenge of Christian witness. সেই খ্রিস্টীয় বিশ্বাসীদের সাক্ষ্যদানের মধ্যে কি কি সমস্যা আছে? Let's say this, challenge of Christian witness. আসুন এটা বলি যে সাক্ষ্যদানের সমস্যাগুলো কি আছে। The first is the joy of Christian fellowship. প্রথমটা হচ্ছে যে খ্রিস্টীয় সহভাগিতার যে আনন্দ। Second is the challenge of Christian witness. আর দ্বিতীয় হচ্ছে খ্রিস্টীয় যে সাক্ষ্যদানের যে কঠিন পরিস্থিতি। When Paul arrived in Rome, he was allowed to stay in a rented house, probably financed by the believers. আর পৌল যখন রোমে এসে পৌঁছালেন তখন তিনি একটা ভাড়া ঘরে তিনি ছিলেন আর সেই ভাড়াটা নিশ্চয়ই সেখানকার বিশ্বাসীরা তারাই দিয়েছিল। He had chain all over. তার সারা শরীরে সেই চেন লাগানো ছিল, শিকল লাগানো ছিল। There was one security guard attached with his chain. আর তার শিকলের সাথে আরেকজন প্রহরী সে সব সময় তার সাথে লাগানো থাকতো। Wherever he will move with the chain, that guy will move with him. আর যেখানে যেখানে পৌল যাবে সেখানে সেখানে তার সাথে সাথে সেই পাহারাদার সেও চলবে। But he was given freedom to meet people. কিন্তু তাকে এই স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল যে সে লোকদের সাথে দেখা করতে পারে। You know, he really wasted very little time. আর তিনি খুব কম সময় নষ্ট করলেন। In this time also he was testifying about Lord Jesus. এমনকি এই সময় এই পরিস্থিতির মধ্যেও সে যিশুর কথা বলতে লাগলো, সে সাক্ষ্যদান করতে He লাগলো। gathered lots of synagogue leaders and he was trying to talk about the gospel about Jesus Christ. আর তিনি সিনাগোগের প্রচুর নেতাদেরকে তিনি আহ্বান করলেন এবং তিনি তাদেরকে সে যিশুর কথা বলতে লাগলেন। You know, maybe their questions, the synagogue leaders, they had a question, why are you a prisoner?
আর সেই সিনাগোগের নেতারা হয়তো তারা প্রশ্ন করতে লাগলো যে আপনি বন্দী কেন, কি হয়েছে আপনার, Why are you here for? আপনি এখানে এসেছেন কি কারণে? You know, Paul needed to address these barriers and communications. তাই পলের প্রয়োজন ছিল যে এই সমস্যা বা এই প্রশ্নগুলোকে সঠিকভাবে উত্তর দেওয়া এবং তার বিষয়টা জানা। Before Paul shares the gospel, before Paul gives this great and a good news, he had to address some of these barriers because he was in chains. আর পৌল সে সুসমাচার দেওয়ার আগে তাকে কিন্তু এই যে যে প্রশ্নগুলো ছিল, যে ডাউটগুলো তাদের ছিল, সেগুলোকে উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। Paul had to take time to explain what happened with him. আর পৌলের প্রয়োজন ছিল যে সে সময় নিয়ে তাদেরকে বোঝাবে যে তার সাথে কি কি ঘটনা Paul ঘটেছিল। explained, you know, he was arrested for a false reason. There was no reason, but he was arrested. তিনি বলতে লাগলেন যে আমাকে বিনা কারণে আমাকে গ্রেফতার করা And the হয়েছে। Bible records that they found him innocent. আর বাইবেলে এটাও লেখা আছে যে তারা দেখলো যে সে সত্যি নির্দোষ। You know, you and I have to address various issues before we even share the gospel. অনেক সময় যে সুসমাচার প্রচার করার আগে হয়তো আপনি এবং আমি আমাদেরকে অনেক যে সন্দেহ থাকে বা সন্দেহজনক প্রশ্ন থাকে সেগুলোকে উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন আছে। Paul had the great news. Take care. The mobile fall. Paul had the great news. পৌলের কাছে সে একটা মহান সংবাদ ছিল, Amazing news. খুব দারুণ সংবাদ A ছিল, news about freedom. আর সেই স্বাধীনতা বা মুক্তির একটা A সংবাদ news তার কাছে about ছিল, hope. সে আশা বা প্রত্যাশার সংবাদ তার কাছে ছিল, A news about God's love. ঈশ্বরের ভালোবাসার সংবাদ তার কাছে ছিল, But he was in chains. কিন্তু সে তো বন্দির মধ্যে আছে। What would you feel if you see a person in the middle of the Sarat Bose road bound in chains? What would you feel? আপনি যদি এই রাস্তায় রাস্তার উপর যদি দেখেন যে একটা লোককে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে, আপনার কি মনে হবে? He is walking in the road with all his chains. What would you feel? আপনি দেখবেন যে সে রাস্তায় হেঁটে চলেছে, তার সমস্ত গায়ে শিকল লাগানো, আপনি কি মনে হবে? আপনার কি মনে হবে? And he is distributing tracts. আর তিনি কি করছেন? তারপর ট্র্যাক্স ডিস্ট্রিবিউট করছেন সবাই। Hey brother, God loves you. আর তিনি বলছেন যে হাসি মুখে যে ভাই, ঈশ্বর তোমাকে ভালোবাসে, Jesus loves you, has a wonderful plan for your আর life. যিশু তোমাকে ভালোবাসে এবং তোমার জীবনের জন্য একটা মহান পরিকল্পনা And আছে। I will look at him and say, what's God's plan for your life? Why are you in chains? আর একজন ব্যক্তি, আমি হয়তো তাকে বলবো যে কিসের ঈশ্বরের পরিকল্পনা? তুমি নিজের শিকলে আছো, কোথায় পরিকল্পনা? You see, his chains were his barriers. আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে পৌলের জন্য তার যে শিকল, সেটা একটা বাধা বা বিঘ্ন হিসেবে ছিল। He had to address that. আর তার প্রয়োজন ছিল যেন সে সেটার সন্দেহটা বা বিষয়টাকে জানায়। We may have to address a lot of invisible chains or problems that people may see before they even consider the good news that you are sharing. অনেক সময় আমাদের প্রয়োজন আছে যে সুসমাচার প্রচার করার আগেও যে সন্দেহজনক যে প্রশ্নগুলো লোকের মনে থাকে সেগুলোকে উত্তর দেওয়া। You know, sometimes we may have to explain that the faith that we profess is actually the faith we possess. অনেক সময় এটা বলার প্রয়োজন আছে যে যে বিশ্বাসটা আমরা মুখে ঘোষণা করছি, সে একই বিশ্বাস যেন আমার জীবনেও দেখা যায়। People will not listen to our faith in God if we live a life a child of devil lives. লোকে Sorry for my hard word. লোকে এটা বিশ্বাস করবে না যে আমি মুখে হয়তো যে বলছি যে আমি ঈশ্বরের জন্য জীবন যাপন করি, কিন্তু লোকে যদি দেখে যে আমি একটা শয়তানের সন্তানের মতো আমি জীবন যাপন করছি, তাহলে লোকে বিশ্বাস করবে না। It happened with me. এটা আমার সাথে হয়েছে। How many of you know Ujjwal? আপনারা কতজন উজ্জ্বলকে জানেন? Ujjwal? উজ্জ্বলকে জানেন? আর সবাই জানেন? थोड़ा सा पैसा नहीं लगता. যারা- Ujjwal, যারা- you know Ujjwal? Yeah. When he was in St. Paul's College, I was also in St. Paul's College. যখন উজ্জ্বল যখন সেন্ট পল কলেজে পড়তো, আমিও একই সঙ্গে তার সাথে পড়তাম সেই কলেজে। How many are there from St. Paul's College here? এখানে কেউ আছে সেন্ট পলস কলেজ থেকে? Okay, good. Since the time we left, you guys rock the show. Good. আমাদের বেরোনোর পর থেকে তোমরাই মাতিয়ে রেখেছো। Very good. St. Paul's College is a happening college in ministry. আর আমাদের পরিচর্যা কাজের মধ্যে সেন্ট পলস কলেজ হচ্ছে এমন একটা কলেজ যেখানে পরিচর্যা কাজে খুব দারুণ অভিজ্ঞতা আছে। I loved Jesus that time. আমি সেই সময় যিশুকে ভালোবাসতাম, And with all my love, I went to Ujjwal, my dear friend. আর আমার সমস্ত প্রেম সেই ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে আমি আমার ভাই উজ্জ্বলের কাছে I গেলাম। started sharing about Jesus with Ujjwal. আমি উজ্জ্বলের সাথে সেই যিশুর কথা বলতে লাগলাম, And I started saying all great things about Jesus. আর আমি সেই যিশুর সম্বন্ধে খুব দারুণ দারুণ ভালো ভালো কথা বলতে লাগলাম। And as I'm walking with him, you know, Jesus is such a nice. আর Okay. আমি যখন তার সাথে হাঁটছি, এদিকে সিগারেট টানছি আর তার মুখে বলছি যে হ্যাঁ, যিশু কত ভালো ব্যক্তি। You know, it's funny. And I saw that guy was not believing.
আর আমি দেখছি যে সেই ব্যক্তি তো বিশ্বাসই করে না, He will argue with me all the time. আর সে সবসময় আমার সাথে তর্ক বিতর্ক করবে, But he wanted to believe. কিন্তু সে বিশ্বাস করতে চাইছে। There was a problem. কিন্তু একটা সমস্যা ছিল সেখানে, I had barriers. আমার কিছু বাধা বা বিঘ্নজনক বিষয় ছিল আমার লাইফে। The faith which I was saying I profess, I was not showing I possess. যে বিশ্বাসটা আমি মুখে ঘোষণা করছিলাম, কিন্তু সেই বিশ্বাসটা আমার সঙ্গে ছিল না। I was a stumbling block for his coming to the Lord. তার প্রভুতে আসার জন্য আমি একটা বিঘ্ন স্বরূপ ছিলাম। Lord provided, the Lord is so loving. He provided another guy who will really bring Ujjwal to more saving faith. আমাদের ঈশ্বর এত এত ভালো, এত মহান, তিনি আরেকজন ব্যক্তিকে ব্যবহার করলেন যে তার দ্বারা সে ভাই উজ্জ্বল সে প্রভুর There was a volunteer team from Singapore. They came and they shared something with Ujjwal, and Ujjwal really, he was bingo. Oh wow, this is awesome. I want to believe in Jesus. আর সেই সিঙ্গাপুর থেকে এক দল এসেছিল, তাদের মধ্যে কেউ একজন সেই ভাই উজ্জ্বলের সাথে সুসমাচার প্রচার করেছিল এবং সেটা শোনার পর তার খুব ভালো লেগেছিল এবং সে প্রভুতে এসেছিল। We kept growing. I also started growing. He was growing. My life changed later part. But all I'm trying to say is, I was a problem for some time in his life. তারপরে আমরা দুজনেই বৃদ্ধি পেতে লাগলাম আমাদের বিশ্বাসে, কিন্তু যেটা আমি বলতে চাই যে আমি সেই সময় আমার বিশ্বাসের জন্য আমি নিজে একটা বিঘ্ন ছিলাম। We have to genuinely show to people we love them, not only with our words, with our actions. আমরা যে লোকদেরকে ভালোবাসি সেটা শুধু আমরা মুখে আমাদের শব্দে বলবো না, কিন্তু সেটা আমরা কার্য করে দেখাবো। We are not trying to just gather people for our congregation. এটা আমাদের উদ্দেশ্য না যে শুধু লোকদেরকে নিয়ে সেই এই মণ্ডলীতে ভরাবো, সিট ভরাবো। Paul really wrestled and he continuously, he persistently, he confessed Christ and he told people. আর পৌল তার পরিচর্যার দিনগুলোতে সে বারবার লেগেছিল সে যিশুর কথা বলতে এবং লোকদেরকে সে সুসমাচার দিতে। I really like what Paul talked in his testimony to Jewish people. আর আমি সত্যি আমার ভালো লাগে যে পৌল তার সাক্ষ্যদানের মধ্যে সে ইহুদি লোকদেরকে তিনি কি বলেছিলেন। Paul was talking to them, if you see the scripture, he was talking to them about the kingdom of God. আর যদি শাস্ত্র দেখেন যে পৌল সেখানে তাদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে কথা বলছিলেন। Paul did not spend time in comparing Christianity with some other religion. তিনি সময় নষ্ট করেননি যে খ্রিস্টানিটি ধর্মের সাথে অন্য ধর্মের তুলনা করা। He was not spending time in discussing sacrificial systems. তিনি সেই বলিদান প্রথা নিয়ে তর্ক বিতর্কের যে বিষয়গুলো নিয়ে তিনি সময় নষ্ট He করেননি। was not talking to them about the purification process and the rituals. তিনি যে কিভাবে রীতি নীতি কিভাবে শুদ্ধিকরণের যে তাদের রীতিনীতি ছিল সেগুলো নিয়ে সে তর্ক বিতর্ক করে সময় নষ্ট But করেননি। Paul kept one thing very focused and very pakka. কিন্তু একটা বিষয় পৌল খুব নির্দিষ্ট এবং রেখেছিল, The person and work of Jesus Christ. একটাই বিষয় যে ব্যক্তি সে যীশু খ্রিস্ট ব্যক্তিগত হিসেবে এবং তার যে পরিচর্যা কাজটা। This is a good advice for all of us. এটা আমাদের জন্য একটা ভালো একটা উপদেশ। No matter what you share and from where you start and how you start, you should point to Jesus. আপনি কিভাবে শুরু করুন, কারোর সাথে সুসমাচার শুরু করছেন, যেখান থেকে শুরু করুন না কেন, একটা বিষয় আসা দরকার যে যিশু কে সেটা জানানো। If somebody is an artist, you want to move from the art line and music line and science line, but talk about Jesus and the work of Jesus. আপনি যদি খুব ভালো আঁকেন তাহলে আপনি হয়তো বিভিন্ন রকম আকার কৌশল কলা নিয়ে আপনি আলোচনা করতে করতে কারোর সাথে হয়তো আলোচনা করছেন, কিন্তু আপনাকে সর্বশেষে সেই যিশুকে সেই বিষয়ে আসতে হবে। Somebody is in music line, you want to talk about music. কেউ হয়তো আপনি মিউজিক লাইনে আছেন, সে আপনি হয়তো মিউজিক নিয়ে কারোর সাথে আলোচনা চর্চা করছেন। Somebody is a very high tech guy, intellectual guy, you want to move from that arena. কেউ হয়তো আপনি খুব যে টেকনোলজি যে হাইটেক আপনি আছেন সেইভাবে আলোচনা হয়তো আপনি প্রবেশ করতে চান। And I see here there are a bunch of guys who love cricket and football. You can talk to your friend through cricket and football, but talk about Jesus. আপনি এখানে দেখতে পাই যে কয়েকজন ভাইরা আছে যারা হয়তো খেলাধুলা ক্রিকেট ফুটবল ভালোবাসে, তোমরা হয়তো তোমাদের বন্ধুদের সাথে এই আলোচনায় ঢুকতে পারো, কিন্তু একটা বিষয় অবশ্যই সেটা যে যিশুকে সেই বিষয়। It is Christ who saves, not our brilliant arguments. খ্রিস্টই হচ্ছে সেই ব্যক্তি যিনি পরিত্রাণ দেন বা উদ্ধার দেন, আমরা কত ভালো করে বলছি সেটা নয়। Paul was quoting the word of God to these people. পৌল এই লোকদের কাছে তিনি সেই শাস্ত্র তুলে ধরেছিলেন। Word of God is so important. ঈশ্বরের বাক্য এতটাই গুরুত্বপূর্ণ। It is a lamp to our feet. এটা আমাদের সেই চরণের প্রদীপ। Those who are in darkness, for them. যারা অন্ধকারে আছে তাদের জন্য। We must not rely on our arguments. আমরা আমাদের যে তর্ক বিতর্কের উপর আমরা নির্ভর করব না। We should be people who knows the book. আমরা এমন একজন আমাদের মানুষ হওয়া উচিত, লোক হওয়া উচিত যারা এই শাস্ত্রকে আমরা ভালোভাবে জানি। I would put it in challenge to you.
আমি আপনাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে রাখতে চাই। Next time when you share the gospel, পরবর্তীকালে যখন আপনি কারোর সাথে সেই সুসমাচার প্রচার করেন, if you share the gospel, যদি আপনি সুসমাচার if প্রচার you করেন, love to share the gospel, আপনি যদি ভালোবাসেন সেই সুসমাচার বলতে, if sharing gospel is a part of your life, যদি সুসমাচার প্রচারটা আপনার জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে if you দাঁড়িয়েছে, give it a priority, আপনি যদি এটাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেন, a lot of time we don't believe that people need gospel. অনেক সময় আমরা বিশ্বাস করি যে ও লোকের সুসমাচারের প্রয়োজন নেই। Without that also it's okay. হ্যাঁ, সুসমাচার ছাড়াও তো ঠিকঠাক আছে লোকের। But if you really believe that gospel is the power of God to change them, and if I don't share, it's on me. আর যদি আপনি বিশ্বাস করেন যে সুসমাচার সত্যি শক্তিশালী আছে, যেটা মানুষের জীবনকে পরিবর্তন করে, কিন্তু আমি তথাপি জেনেও যদি না প্রচার করি বলি, তাহলে সেটা আমার উপর দায়বদ্ধতা So আছে। if you share gospel, তাই আপনি যদি সুসমাচার বলেন, I would encourage that use the word of God as you explain concepts. আমি এটাই আপনাদেরকে উৎসাহ দেবো যে যখন আপনি বিভিন্ন বিষয়গুলো তাদেরকে বোঝাচ্ছেন, আপনি শাস্ত্র থেকে বোঝান। Whether they're in mall, আপনি তাদেরকে সেই শপিং মলে পান, or whether they're in a departmental store, বা কোনো সেই দোকানের মধ্যে আপনি তাদেরকে পান, in your school, আপনার স্কুলে হতে পারে, in a factory, কোনো ফ্যাক্টরিতে আপনি লোকের সাথে পরিচয় হলো, in roadside, রাস্তার ধারে কোনো লোক হতে in পারে, bus, বাসে হতে পারে, wherever. যেখানেই হোক না কেন Share the gospel. সুসমাচারটা বলুন। Sometimes it could be just one sentence. অনেক সময় এটা হয়তো একটা লাইন হতে পারে, It could be just a simple sentence you were telling them. এটা হতে পারে যে একটা খুব সাধারণ একটা সেন্টেন্স বা একটা লাইন আপনি তাদেরকে বললেন। Sometimes you may get opportunity to talk more about it. হয়তো অনেক সময় আপনি আরো বেশি কিছু বলার সুযোগ পেতে But I পারেন। learned from Paul's example that no matter what's the situation, he was ever ready. Ever ready battery? Ever ready. আমি পৌলের জীবন থেকে এটাই শিখেছি যে যাই তার পরিস্থিতি হোক না কেন, সে সবসময় প্রস্তুত ছিল, ঠিক যেমন সে এভার রেডি ব্যাটারির মতো। He will share the gospel. তিনি তো সুসমাচার প্রচার করতেন। To God be the glory. I don't want to puff myself on by giving this example. আমি এই উদাহরণ দিয়ে আমি নিজেকে তুলে ধরতে চাইছি না, আমি সমস্ত গৌরব ঈশ্বরকে দিই। But honestly, let me tell you that I was very timid and fearful in sharing gospel once upon a time. একসময় আমি খুব ভীত ছিলাম, ভয় লাগতো এবং সাহস পেতাম না সেই সুসমাচার বলার জন্য। But God gave me courage. কিন্তু ঈশ্বর তিনি আমাকে সাহস দিলেন। Today, if I spend 20 minutes with you, আজকে যদি আমি আপনার সাথে বা কারোর সাথে যদি 20 মিনিট সময় কাটাই, if I meet 15 minutes with a stranger, আমি যদি একজন অজানা ব্যক্তির সাথে 15 মিনিট যদি সময় কাটাই, I'll make sure I share the gospel. আমি নিশ্চিত করব যে আমি যেন তার কাছে সুসমাচারটা তুলে ধরি। Not because I'm very master in that, এই জন্য নয় যে আমি খুব দারুণ কৌশল আমি জানি এইটাতে, because I believe that's the important thing, that's the power of God. কিন্তু আমি এটা বিশ্বাস করি যে এটা ঈশ্বরের সেই শক্তি। Paul going towards his judgment but still not forgetting his primary call. পৌল জানে যে আমি বিচারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, আমার বিচার হবে, কিন্তু তবুও তার যে প্রধান যে আহ্বান সেটা সে ভুলে যায়নি। Not everyone will respond to the truth. এই সত্যের প্রতি সবাই তো উত্তর দেবে না। The message of gospel runs over our human ego. আর আমাদের যে মাংসের যে একটা ইগো আছে বা চাহিদা আছে, সেটার উপরে সুসমাচারটা আসতে যখন But যায়, our job is to tell the truth to people. কিন্তু আমাদের কাজ হচ্ছে সত্যটা লোকের কাছে তুলে ধরা। It's God's job to cause that truth to take roots and fruit in the আর life of এটা the person. ঈশ্বরের কাজ যে তিনি সেই সত্যটা তার হৃদয়ের মধ্যে যেটা বপন হচ্ছে সেটাকে নিয়ে তিনি ফল উৎপাদন করবেন। Finally, সবশেষে the book of Acts abruptly stops. আর এই যে প্রেরিত পুস্তকটা যদি আমরা দেখি, এটা হঠাৎ যেন শেষ হয়ে গেল। 28 chapter 31st verse, and then you'll find then after that what? It finished. 28 অধ্যায় 31 পদের পর আপনি যদি দেখেন যে কি হলো, তারপরে শেষ হয়ে গেল, এখানেই শেষ। So it stops abruptly. তো এটা হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে। Paul preached the message for 2 years. পৌল প্রায় 2 বছর ধরে তিনি প্রচার করেছেন। The question is, what happened after 2 years? প্রশ্নটা হচ্ছে কি, এই 2 বছরের পর কি হলো? Why doesn't Luke, the writer of this book, doesn't finishes the story properly? আর এই যে লুক যিনি লেখক এই বইয়ের, তিনি এই ঘটনাটা সঠিকভাবে সমাপ্ত করলেন না কেন? The reason probably is this. সম্ভবত কারণ এটা, Luke was not telling us for learning. He's not telling us the life story of Paul. That's not his purpose. Luke is trying to tell us the work of the gospel and expansion of the kingdom. সম্ভবত কারণ এটাই যে লুক হয়তো তার উদ্দেশ্য এটা নয় যে সে আমাদের কাছে পৌলের জীবনীটা তুলে ধরবে,
বাট উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে সুসমাচার প্রচার কাজ কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে সেটা আমাদেরকে দেখানোর জন্য। You know, scholars believe that Paul was released from jail after these 2 years. আর যারা আরো গবেষণা করেছে তারা বিশ্বাস করে যে এই 2 বছর পর হয়তো পলকে কারাগার থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। In the book of 1 and 2 Timothy and Titus, you know, those are called pastoral epistle, Paul refers to some places which are not mentioned in the book of Acts. আর সেই তিমোথী পত্রে এবং তীত পত্রে পৌল কয়েকটা জায়গার নাম লেখেন যে জায়গাগুলোর নাম আমরা প্রেরিত পুস্তকে পাই না। It is possible that Paul even moved to Spain for his missionary journey. সম্ভবত সে তার সেই মিশনারি জার্নিতে সে হয়তো পরবর্তীকালে স্পেনের দিকেও গেছিল। Around AD 67, প্রায় 67 খ্রিস্টাব্দে Paul was re-arrested by Nero after the Rome when it was completely destroyed by fire. আর সেই রোম যখন সম্পূর্ণ আগুনে ধ্বংস হয়ে গেছিল, নেরো যখন সেই সময় রাজা ছিলেন তিনি পলকে আবার গ্রেফতার করলেন। Tradition tells us that AD 67 to 68, Paul was finally beheaded. আর ইতিহাসে যদি দেখি এটা জানা যায় যে 67 থেকে 68 এই এক বছরের মাথায় পলকে খতম করা হয়েছিল। That was his end. এটাই তার জীবনের সমাপ্তি ছিল। You know, I want to just reframe and draw a conclusion. আর আমি তাই এখান থেকে একটা কনক্লুশন আমরা দেখব। It's an amazing thing what we have, the joy of having Christian fellowship, if we value that. প্রথমে যেটা দেখলাম যে আমাদের খ্রিস্টীয় বিশ্বাসী যে সহভাগিতার যে আনন্দটা এটা কতটা আনন্দদায়ক। It's a need. এটা একটা আমাদের প্রয়োজন। It's just not an option, it's a need. এটা শুধু একটা আপনার কাছে অপশন না যে করতে পারি কি পারি না, বাট এটা আমাদের কাছে প্রয়োজন। The challenge of Christian witness, আর আমরা যে সাক্ষ্যদান দিই সেটাতে আমরা কি কি কঠিন পরিস্থিতি the readiness with the gospel is so important in all time. আর আমরা যে সুসমাচার নিয়ে যে প্রস্তুত আছি সেটাই গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত সময়। And I would say the beginning of the end. The story ends here. Acts chapter 28 ends here, but actually it doesn't end. আর এই যে 28 অধ্যায়ে আমরা যে প্রেরিতের ঘটনাটা হয়তো এখানে শেষ হচ্ছে, কিন্তু সত্যিকারের এটা এখানে শেষ নয়। Because this is acts of Holy Spirit, what the Spirit of God has been doing, and it continues. কারণ এটা আমরা দেখেছিলাম যে এই যে প্রেরিত পুস্তক এটা হচ্ছে সেই পবিত্র আত্মার কার্যাবলীগুলো লেখা আছে, এটা এখানেই শেষ হয়নি, এরপরে পবিত্র আত্মা কাজ করতে থেকেছে। Just 2 reminders যা আমি আপনাদেরকে একবার স্মরণ করাবো as we conclude. আমি যখন কনক্লুড করছি। We are reminded once again of God's gracious provision for his children. আমরা আরেকটিবার আমাদেরকে স্মরণ করাই যে ঈশ্বর তার সন্তানদের জন্য তিনি যোগান দিয়ে থাকেন। No matter what situation, God is at work and he on time provides physical, mental, spiritual, material, whatever is our need, he ministers to us. আমাদের পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, ঈশ্বর সঠিক সময় তিনি আমাদের প্রয়োজন, সে আমাদের শারীরিক হোক, মানসিক হোক কি আত্মিক হোক, তিনি আমাদের সেটা সেই প্রয়োজনটা জুগিয়ে থাকেন। And the second which I want to emphasize, that we see the importance of evangelism, sharing our faith with others. আর একটা বিষয় যেটা আমরা দেখতে পাই যে আমাদের যে সুসমাচার প্রচারের যে গুরুত্বটা সেটা এখানে আমরা দেখতে পাই। I've just kept a slide called Acts 29. আমরা একটা দেখতে পাই এখানে লিখেছি যে প্রেরিত 29 বলে লেখা আছে। In Bible there are only 28 chapters. বাইবেলে তো শুধু 28 খানাই অধ্যায় আছে। And I think this is Acts 29. আমি বিশ্বাস করি যে এই আমরা যে বসে আছি এটাই হচ্ছে প্রেরিত 29 অধ্যায়। The work of God is still continuing through his church even through this generation. আর ঈশ্বরের সেই কাজ সেটা আজও মণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে এই পৃথিবীর উপর চলে এসেছে। Until we reach to that point that let your will be done as it is in heaven to be on earth too. যতদিন না সেই পরিস্থিতি সেই দিন আছে যেখানে এমন হচ্ছে যে প্রভু তোমার স্বর্গে যেমন তেমনি তোমার ইচ্ছা পৃথিবীতে সিদ্ধ হোক, ততদিন এই কাজটা চলবে। It is, this great commission is getting fulfilled even in our generation. এমনকি আমাদের সময়েতেও এই সেই মহান আজ্ঞা, ঈশ্বরের মহান আজ্ঞা এটাও পরিপূর্ণতা পাচ্ছে। Great commission is getting fulfilled when we are distributing gospel tracts. আর যখন আমরা এমনকি সেই ট্র্যাক্টস ডিস্ট্রিবিউট করি তখনও সেই ঈশ্বরের মহান আজ্ঞা। Great commission is getting fulfilled when you are sharing 4 spiritual laws in college campuses. আপনি যখন সেই 4 স্পিরিচুয়াল লস যখন কলেজ স্টুডেন্টসদের সাথে শেয়ার করছেন তখন সেই মহান আজ্ঞা পরিপূর্ণতা পাচ্ছে। Great commission is getting fulfilled when you are doing a WhatsApp and telling a person God loves you. আপনি যখন হোয়াটসঅ্যাপের দ্বারা যখন আপনি কাউকে বলছেন যে ঈশ্বর তোমাকে ভালোবাসে, আপনি কিন্তু সেই মহান আজ্ঞাকে পরিপূর্ণ। Great commission is getting fulfilled when you are talking to a person who is interested and taking time to do a little bit of follow up with that person.
আর মহান আজ্ঞা তখনও পরিপূর্ণতা পাচ্ছে যখন আপনি সময় বার করে কোন একজন ব্যক্তির সাথে দেখা করে তাকে আপনি ঈশ্বরের কথা বোঝাচ্ছেন। We distributed lots of thousands of tracts and I was so amazed, I was telling them, in my mind, give me a space to jump. আর আমরা কদিন আগে প্রায় 5000 ট্র্যাক্স আমরা ডিস্ট্রিবিউট করেছি আর সেখানে খুব দারুণ আমরা উত্তর পেয়েছি আর আমার মনে হচ্ছে যে আমাকেও কিছু সুযোগ দাও করার জন্য। Abik and Rohit and there were other guys, it's so amazing. They just went to the houses, they gave, some people offered tea, some people came to know about Jesus, and it was amazing. Some have shown interest. Other day Solanki brought two people in our office. They stayed for 1.5 hours. It was so amazing how the Lord is reaching out. And I tell you, as we do this, Great Commission is getting fulfilled. আর কদিন আগে যেমন আমরা কয়েকজন মিলে সেই ঘরে ঘরে গিয়ে বাইবেল পৌঁছে দিয়েছিলাম, আমরা কথা বলেছি, অনেকে সেই যিশুর কথা শোনার সুযোগ পেয়েছে। আর কদিন আগে সোলাঙ্কি কয়েকটা লোককে দুজনকে আমাদের চার্চে নিয়েছিল, তারা সুসমাচার শুনতে পেয়েছে। আর এইভাবে যখন আমরা করছি সেই মহান আজ্ঞা পরিপূর্ণতা পাচ্ছি। I want to tell you, you make a statement right now with me. আর আমি বলবো যে আপনি আমার সাথে এই কথাটা বলুন। We are Acts 29. আমরাই হচ্ছে সেই প্রেরিত 29 অধ্যায়। हम प्रेरित 29 अध्याय हैं। আমরাই সেই প্রেরিতের 29 অধ্যায়। And God is, the acts of the Holy Spirit is still continuing. আর সেই ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার কাজ সেটা আজও চলে এসেছে। You do not know how He will do, what He will do, but He is faithful to His own work. আপনি জানেন না যে তিনি কিভাবে কি কাজ করবেন, কিন্তু এটুকুন জানুন যে তিনি বিশ্বস্ত, তিনি তার কাজ করবেন। The call and the commandment is, would you partner with Him? একটাই, সেটা আপনার এবং আমার কাছে আছে যে কি আমরা কি বা আপনি কি সেটার সাথে সহভাগিতায় আসবেন? Would you join Him? যে আপনি কি সেই ঈশ্বরের পবিত্রতার সাথে His movement is changing lives, তার যে কাজ সেটা জীবন পরিবর্তন করছে, changing culture, তিনি তার কাজ কি সমাজকে পরিবর্তন করে and restoring everyone to the standard of the Lord. আর সেই ঈশ্বরের মাপকাঠি পর্যন্ত তিনি মানুষদেরকে পরিবর্তন করে Through the glorious gospel of Jesus Christ. আর সেই যিশুর মহান সেই দারুণ সুসমাচারের দ্বারা Accept Him, তাকে গ্রহণ করুন, share with Him. আর তার বিষয়ে আপনি প্রচার করুন। May God add His blessing to this teaching. আর ঈশ্বর তার এই শিক্ষাকে I call Pastor আশীর্বাদ করুন। Sushil to lead us to a time of prayer.